حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو دنیا کی علوم سے نوازا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک پوری طرح سے کوئی بھی کھوج نہیں سکا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کے علم اور ذہانت کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی، جو کہ قرآن و حدیث اور سنت کے لحاظ سے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بتائی جائے گی۔ تو ویڈیو کی جانب پڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی ماں سے سچا پیار کرتے ہو تو لازمی سے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی محفل کے اندر تشریف لے جاتے تو آپ لوگوں سے فرماتے کہ اے لوگو، اگر تم لوگوں کو کسی معاملے میں رہنمائی چاہیے تو تم لوگ مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کوفہ کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مسجد کے اندر لوگوں کا مجمع جمع تھا اور اسی مجمع کے اندر شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی موجود تھا۔ یہ مسافر نہایت ہی ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالوں میں تشویش لاحق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ان سوالوں کے جواب دے کر میری تشویش کو دور کریں۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ضد بازی میں آئے ہو تو پھر بیٹھ جاؤ، اور اگر تم ان سوالات کے جواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے سوال کرو۔ حضرت علی کے جواب پر مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی کی جانب متوجہ ہوئے۔ پھر شام سے آئے ہوئے اس مسافر نے سوال کرنا شروع کیے۔ وہ مسافر حضرت علی علیہ السلام سے یہ سوال پوچھنے لگا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ مسافر کے اس سوال پر حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ پھر اس مسافر نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کس چیز سے بنایا؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بخارات جبکہ زمین کو پانی کی جھاگ سے بنایا، اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی موجوں سے بنایا۔ اس نے سوال کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کا جواب ہے ترتیب کی ماں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زمین کے اندر ایک ترتیب سے رکھا ہے، اسی لیے عرب کا شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے بیت القریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اس شخص نے یہ سوال کیا کہ زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ چاند اور سورج کے درمیان کتنا طول و عرض موجود ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فوراً ہی جواب دیا کہ 900 فرسخ 900 فرسخ 900 فرسخ مینز فارسی کا الفاظ ہے، ایک فرسخ کے اندر 10 کلومیٹر ہوتے ہیں۔ پھر اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہوتا ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا کہ 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ پھر اس مسافر نے نہایت ہی ادب کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ جیسا کہ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، ان 7 آسمانوں کے نام کیا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو آسمان زمین کے اوپر موجود ہے اس کا نام رفیع ہے، اور وہ پانی، بخارات اور دھوئیں سے بنایا گیا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزم ہے اور وہ تانبے سے بنایا گیا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مودون ہے اور وہ ملے جلے رنگوں سے بنایا گیا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام ہیود ہے اور وہ سبز کنوت سے بنا ہوا ہے، جبکہ ساتویں آسمان کا نام اجما ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ پھر اس مسافر نے اگلا حیرت انگیز سوال یہ پوچھا کہ اے علی، مجھے آپ بتائیں کہ بیل واحد ایک ایسا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھتا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ بیل آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ اس مسافر کا یہ سوال سن کر حضرت علی علیہ السلام تھوڑا مسکرائے اور پھر فرمانے لگے، جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے بیل کی پوجا کی تھی تو بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ بنی اسرائیل کے دور میں لوگ گوسالہ یعنی سنہری پتھر یا سنہری بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے جادو کے ذریعے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بیل کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ سامری جادوگر نے اپنے کالے جادو کی مدد سے بیل کے اندر یہ قدرت ڈال دی کہ وہ بول سکے، اور تب سامری جادوگر کے جادو کی مدد سے بیل نے بولنا شروع کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے
बैल की पूजा करना शुरू कर दी और यही वजह है कि बैल शर्मिंदगी के मारे आसमान की तरफ अपना सर नहीं उठाता। उस मजमे के अंदर मौजूद तमाम लोग हजरत अली अलैहिस्सलाम की हाजिर जवाबी और इल्म को देखकर बेहद ही मुतासिर हुए। फिर शाम से आए हुए मुसाफिर ने अपना अगला सवाल किया। वो मुसाफिर हजरत अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहने लगा कि वो कौन से ऐसे नबी थे जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी की थी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो इसहाक बिन याकूब अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों हिबा और राहील से निकाह किया था। फिर अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर एक ही वक्त में 2 बहनों से निकाह को हराम करार दे दिया था। फिर उस शख्स ने अगला सवाल ये किया कि मदो जज़र क्या चीज है। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने समंदरों के ऊपर एक फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है। जब ये फरिश्ता समंदर के अंदर अपना पाँव रखता है तो उसे मद कहते हैं और जैसे ही अपना पाँव बाहर निकालता है उसे जज़र कहते हैं। दरअसल मद और जज़र समंदर के पानी को खुद ब खुद बुलंद होने और फिर कम होने को कहते हैं। फिर उस मुसाफिर ने ये सवाल किया कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ताला ने किस नबी को जिन्नात की रहनुमाई के लिए भेजा था। इस पर आपने जवाब दिया कि जिन्नात के बाप का नाम शुमार है और अल्लाह ताला ने उसे आग से पैदा किया था, जबकि अल्लाह ताला ने जिन्नात की रहनुमाई के लिए एक नबी जिनका इसमें ग्रामी यूसुफ था उन्हें भेजा था। जब अल्लाह ताला के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को इस्लाम की तबलीग देना शुरू की तो जिन्नों ने गुस्से में आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला। फिर उस शख्स ने ये सवाल पूछा कि इबलीस का आसमानों में क्या नाम था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहा जाता है और उनकी उम्र कितनी थी। इस पर आपने जवाब दिया कि इबलीस को आसमानों में हारिस के नाम से बुलाया जाता था और अल्लाह ताला ने जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि जमीन से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी उठाकर लाई जाए जिसके जरिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई थी और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम रखा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 900 साल थी और तभी उनकी वफात हुई। फिर उस शख्स ने ये सवाल किया कि मिरास में औरत का एक हिस्सा जबकि मर्द के 2 हिस्से रखे गए हैं, लेकिन इस्लाम तो मसावात का दर्ज देता है। इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा को शजरे ममनुआ यानी गंदम का फल खाने से मना फरमाया था, लेकिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान के वरगुलाने पर जब वो फल खाया तो उस फल के 3 हिस्से थे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने खुद एक फल खाया जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 2 फल के हिस्से दिए थे। क्योंकि वो हमारे जद है इसीलिए इसी निस्बत से मिरास में मर्द के 2 जबकि औरत का 1 हिस्सा रखा गया है। उस शख्स ने अपना अगला सवाल ये पूछा कि मख्तून कौन कौन से नबी पैदा हुए थे। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम, साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मख्तूम पैदा किया था। फिर उस शख्स ने ये सवाल पूछा कि रूए अर्श पर सबसे पहले किस नबी ने शेर कहे थे। तो इस सवाल के जवाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रूए अर्श पर सबसे पहले शेर कहे थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर सबसे पहले उतारे गए थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन की खाक, वसत और हवा को देखा था और शैतान के वसवसों की वजह से जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने निहायत ही गमगीन होकर ये इशार कहे थे जिनका तर्जुमा कुछ यूं है, और इनके रहने वाले बदल गए और जमीन का चेहरा गर्द आलूद हो चुका है। हर रंगो जायका रखने वाली चीज भी बदल गई और खूबसूरत चेहरा रखने वाली हर चीज मान पड़ गई। मैं अपने तूलो हयात को बाइसे गम समझता हूँ और क्या जिंदगी के खात्मे की वजह से मुझे चैन मिल सकेगा। मैं अपने आंसू आखिर क्यों ना बहाऊं, क्योंकि हाबिल कब्र के अंदर दफन हो चुका है जबकि काबिल ने अपने ही भाई को कत्ल कर डाला है। ऐ गम हसरत, मेरा सबसे प्यारा बेटा गुम हो चुका है। इस पर शैतान आपसे मुखातिब होकर कहने लगा कि आप शहर से दूर चले जाओ, मेरी वजह से आप और आपकी जोजा जन्नत से निकाले गए। मेरे ही फरेब की वजह से अल्लाह ताला ने आपको जन्नत से निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। मैं इस चीज का जिम्मेदार अपने आप को ठहराता हूँ। आज आपसे एक कीमती सरमाया दूर हो गया और इसकी वजह भी मैं हूँ। हजरत अली अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर तमाम हाजरीन चुप हो गए। फिर उस मुसाफिर ने ये सवाल किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए तो वो जमीन पे आकर किस कदर रोए। इस पर आपने जवाब दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम तकरीबन 100 साल तक रोते रहे थे। आपकी दाईं आंख से दरियाए दजला और बाईं आंख से दरियाए फरात जितने आंसू निकले। फिर उस मुसाफिर ने ये सवाल किया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने हज पूरे किए थे? तो आपने जवाब दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 70 हज पैदल चलकर पूरे किए थे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना पहला हज करने के लिए गए थे तो उनके साथ एक लटोरा मौजूद था। लटोरा एक परिंदे को कहते हैं जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आया था, और ये परिंदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पानी की निशानदही करता था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सही रास्ता भी दिखाता था। फिर उस शामी मुसाफिर ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से अपना आखिरी सवाल पूछा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था, और आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नूह कहा जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सकन था, और उनका नाम नूह इसलिए पड़ा कि उन्होंने 950 बरसों तक मुख्तलिफ तबकों के ऊपर नोहा किया था, और यही वजह थी कि लोग आपको नूह के नाम से जानते थे। ये थी हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़हानत और इल्म के जवाबात, जो कि शामी मुसाफिर के सवाल करने की वजह से हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए, और मजमे में मौजूद तमाम लोगों ने इन सवालात के जवाबात भी जाने। अगर आप लोग भी ऐसे सवालों के जवाबात पहले नहीं जानते थे तो अब आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से जान लिए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। शुक्रिया।